Good morning, my dear children. Once again, you are welcome to the class. I hope everybody understood the previous day's class. In the previous day's class, we took a new unit, that is a little girl with the umbrella. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു പുതിയ യൂണിറ്റ് ആണ് എടുത്തത്. The little girl with the umbrella. The little girl and the umbrella. എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So once more I will tell you the story. So when the story starts, we can see that it was a rainy season and two little children are on the way to their school. And it started raining. So the characters' names are Baby and Lily. So Baby is the brother of Lily, and they belongs to the poor family. And Baby says Lily that you can come with Gracie. I am going to the school. By saying this, he started running. So after some time, it started raining, and Lily was totally wet. At that time, she saw Gracie is coming with the umbrella. So she is asking her permission that can I come inside your umbrella? So she says that don't come to my umbrella. Okay, so Gracie belongs to a rich family, and she wore fine clothes of silk, and Lily belongs to the poor family. So this is what we took in the previous class. And at that time, Lily became very sad. So let's start today's class. So all of you open your textbook and take page number 74. So I will be reading the first paragraph in it. Okay. Tears of rain. Lily took shelter in the veranda of a small shop on the country road. Her clothes and books were wet. What really upset her was her books getting wet. Standing in a corner of the veranda, she started sobbing. She saw Gracie passing by with her umbrella. The raindrops flowing down from Lily's hair blurred her eyes, and they mixed with her tears. The bitter cold made her shiver, and her teeth started to chatter. Her dress was now completely drenched in the rain. She placed her slate and the books on the floor. She squeezed the edges of her skirt to wring water from it. The edges of the skirt was split. It was a very old skirt, the only one she had. At home, she always had to change into a bath towel. Have you understood anything? So we can look at the story in detail. Okay. Tears of rain. What is the meaning of tear? Tear means kannunneer. So tears of rain means kannunneeragunna mala. Okay. Lily took shelter in the veranda of a small shop on the country road. So in the previous class, we told that Gracie is not gave permission to stand under her umbrella. ഗ്രേസി പെർമിഷൻ കൊടുത്തില്ല അല്ലേ ലില്ലിക്ക് ആ കൊടയുടെ അടിയിൽ നിൽക്കാനായിട്ട്. സോ ലില്ലി became so sad. So Lily took shelter in the veranda of the small shop of the country road.
അപ്പോൾ അവൾ അങ്ങനെ വഴിയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വഴിയിലൊക്കെയും ചെറിയ ചെറിയ കടകളുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കടയുടെ വരാന്തയിൽ അവൾ കയറി നിന്നു. ഷി ടുക്ക് ഷെൽട്ടർ. ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു തണൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദ വരാന്ത ഓഫ് എ സ്മോൾ ഷോപ്പ് ഇൻ എ കൺട്രി റോഡ്. ആ പാതയോരത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ അവൾ മഴയത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കയറി നിന്നു. ഹെർ ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ബുക്സ് വർ വെറ്റ്. അവളുടെ പുസ്തകങ്ങളും ഡ്രസ്സും നനഞ്ഞിരുന്നു. വാട്ട് റിയലി അപ്സെറ്റ് ഹെർ വാസ് ഹെർ ബുക്സ് ഗെറ്റിംഗ് വെറ്റ്. അവളിനെ കൂടുതലായിട്ട് വിഷമിപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നു, അവളുടെ ബുക്കുകളൊക്കെയും നനഞ്ഞു. അതാണ് അവളിനെ ഏറ്റവും അധികം വിഷമിപ്പിച്ചത്. സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ കോർണർ ഓഫ് ദ വരാന്ത ഷി സ്റ്റാർട്ടഡ് സോബിങ്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി, അവളുടെ ബുക്കുകളൊക്കെ നനഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ കോർണർ ഓഫ് ദ വരാന്ത, ആ കടയുടെ മുമ്പിലുള്ള വരാന്തയുടെ ഒരു അരികത്ത് നിന്നിട്ട് അവൾ വിതുമ്പി കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. വൈ ഷീ ഈസ് ക്രൈങ്. എന്താണ് അവൾ കരയുന്നത്, അവളുടെ ബുക്കുകളൊക്കെ നനഞ്ഞ കാരണം. ഓക്കെ. ഷി സോ ഗ്രേസി പാസിങ് ബൈ വിത്ത് ഹെർ അംബർല. അങ്ങനെ അവൾ വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഷി സോ, അവൾ കണ്ടു, എന്ത്, ഗ്രേസി വാസ് പാസിങ് വിത്ത് ഹെർ അംബർല. ഗ്രേസി അവളുടെ കുടയുമായിട്ട് അതിൽ കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു. ദ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഫാളിങ് ഡൗൺ ഫ്രം ലില്ലിസ് ഹെയർ blurred her eyes as they mixed with her tears. The raindrops flowing from the lily's hair. അപ്പോൾ മഴയത്ത് നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലില്ലിയുടെ തലയിൽ കൂടെ മഴത്തുള്ളികൾ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം, കാഴ്ചയെ മങ്ങുക, കണ്ണുകളൊക്കെ മങ്ങി. എന്താ കാരണം, ആ വെള്ളവും കണ്ണിലെ വെള്ളവും കൂടിയിട്ട് മിക്സായപ്പോൾ അവളുടെ കാഴ്ചയെ അത് മങ്ങിപ്പിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായോ, കണ്ണ് ശരിക്കും കാണാതെയായി. ദ ബിറ്റർ കോൾഡ് മെയ്ഡ് ഹെർ ഷിവർ ആൻഡ് ഹെർ ടീത്ത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ചാറ്റർ. അപ്പോൾ നല്ല മഴയാണല്ലേ, കുറച്ചധികം നേരമായി അവൾ മഴ കൊള്ളുന്നു. സോ ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ഹെർ ഷിവർ. ആ തണവ് ആ തണവ് കാരണം അവൾ വിറയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഹെർ ടീത്ത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ചാറ്റർ. അവളുടെ, നമുക്ക് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല്ലുകളൊക്കെ കൂട്ടിയിടിക്കുമല്ലോ, അതുപോലെ തണുത്ത് വിറച്ച് പല്ലുകളൊക്കെ കൂട്ടിയിടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഹെർ ഡ്രസ് വാസ് നൗ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രെഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ റെയിൻ. എന്തുണ്ടായി, അവളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ മുഴുവനും പൂർണ്ണമായിട്ടും മഴയത്ത് നനഞ്ഞ് കുതിർന്നു. ഡ്രെഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം, നനഞ്ഞ് കുതിര. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞു കുതിർന്നു. ഷി പ്ലേസ്ഡ് ഹെർ സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ബുക്സ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞ കാരണം അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവളുടെ സ്ലേറ്റും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെയും ആ കടയുടെ വരാന്തയിൽ വച്ചു. ഷി സ്ക്വീസ്ഡ് ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് സ്കേർട്ട് ടു റിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ഇറ്റ്. ഷി സ്ക്വീസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം, അവൾ പിഴിഞ്ഞു. എന്ത്, അവളുടെ പാവാടയും ഡ്രസ്സൊക്കെ അവൾ പിഴിയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. For what? To wring up the water in it. ആ ഡ്രസ്സിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ആ പാവാടയും പിന്നെ അവളിട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ പിഴിയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. The edges of the skirt split. അവളുടെ പാവാടയുടെ അരികു വശമൊക്കെ കീറാൻ തുടങ്ങി. Why? When she squeezed her dress, it started ബ്രോക്കൺ. അവളുടെ പഴയ പാവാടകൾ പിഴിയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അരികു വശങ്ങളൊക്കെയും കീറാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഓൾഡ് സ്കേർട്ട്, ദ ഓൺലി വൺ ഷീ ഹാഡ്. അവളുടെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ളൊരു പാവാടയാണ്, അതാണ് കീറാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അറ്റ് ഹോം ഷീ ഓൾവേസ് ഹാഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദ ബാത്ത് ടവൽ. ഇത് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൾ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടും. ആൻഡ് വെൻ ഷീ റിട്ടേൺസ് ഹോം, അവൾ എപ്പോഴാണോ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്, ദെൻ ഷീ ഹാസ് ടു റിട്ടേൺ ടു ദ ടവൽ, ബാത്ത് ടവൽ, അതായത് തോർത്തുമുണ്ട്. വീട്ടിൽ എന്താ അവളുടെ ഡ്രസ്സ്, തോർത്തുമുണ്ട് എടുക്കും. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ ഇടുക,
നമ്മളുടെ യൂണിഫോം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കേർട്ടും ഷർട്ടും ഇടും. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Okay, so the tears of rain, we understood that she is so sad, that is Lily is so sad, and now she is standing in the veranda of a shop, and what happened, and she started crying or sobbing. At that time what happened, she saw Gracie is going with an umbrella. So she put her slate and books on the floor and she started squeezing her skirt. പിഴിയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. At that time the old skirt started to split. അത് എന്താണ്, കീറാനായിട്ട് തുടങ്ങി. Okay, so in her home she has to wear a ബാത്ത് ടവൽ. അവൾക്ക് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവൾക്ക് എന്ത് ഉടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു? ഒരു ബാത്ത് ടവൽ, അതായത് തോർത്താണ് അവളുടെ വീട്ടിലെ ഡ്രസ്സ്. I hope you understood this passage. So now you can look at the question answers in it. Okay. The fourth question. Lily saw Gracie passing by holding her umbrella open. What might be Lily's feeling be? അവളങ്ങനെ മഴയത്ത് കുളിച്ച് ആ കടയുടെ വരാന്തയിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഗ്രേസി കുടയുമായിട്ട് നടന്നു നീങ്ങുന്നത് കണ്ടു. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ഹർ ഫീലിംഗ് ദെൻ? ആ സമയത്ത് ലിലിയുടെ ഫീലിംഗ് എന്തായിരിക്കും? സോ യു ഹാവ് ടു റെഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വെരി വെൽ, എന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ. ടെക്സ്റ്റ് നല്ല പോലെ വായിച്ച് അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ, ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വി യൂഷ്വലി എൻജോയ് പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ റെയിൻ. But Lily could not enjoy the rain. Why? നമ്മളൊക്കെ മഴയത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം അത് ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് കളിക്കുക അല്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ ലില്ലി മഴ നനഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് സന്തോഷമല്ല ഉണ്ടായത്. വൈ? എന്താണ് അവൾക്ക് ദുഃഖം വരാനായിട്ട്, സങ്കടം വരാനായിട്ട് കാരണം? ഓക്കെ, ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക. Then sixth one, cite an expression which suggests that Lily belongs to the poor family. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് ലില്ലി ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫാമിലിയിൽ, ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അംഗമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അത് വരി ഒന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ can we move to the next passage? It's a short passage, I think so. Okay, so let's move to the next passage. That is in page number 75. Lost childhood. നഷ്ടപ്പെട്ട ബാല്യകാലം. ഓക്കെ, ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? നഷ്ടപ്പെട്ട ബാല്യകാലം. ഓക്കെ. Lily and her brother. So I am going to read the passage. So you have to listen to the text and you have to read the line which I read. Okay. Lily and her brother Baby had lost both their parents. Their father died 3 years ago and their mother about a year ago. They now lived with their aunt, their mother's elder sister. The fat dark aunt with a flat nose was very 50-year-old widow. Okay, so just look at the passage in detail. നമുക്കൊന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. Lily and her brother Baby had lost both their parents. ലില്ലിക്കും ബേബിക്കും അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന്, അതായത് അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചുപോയി. ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നഷ്ടപ്പെടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലില്ലിക്കും ബേബിക്കും അച്ഛനമ്മമാരില്ല. Their father died 3 years ago. അപ്പോൾ ലില്ലിയുടെയും ബേബിയുടെയും അച്ഛൻ 3 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി. And their mother about a year ago. 1 വർഷം മുമ്പ് അവരുടെ അമ്മയും മരിച്ചുപോയി. They now lived with their aunt, their mother's elder sister.
ഇനി ഇപ്പോൾ അവർ ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ ആൻറ്റിയുടെ കൂടെ, അതായത് അമ്മായിയുടെ കൂടെയാണ്. ദെയർ മദേഴ്സ് എൽഡർ സിസ്റ്റർ, അതായത് അവരുടെ അമ്മയുടെ മൂത്ത സഹോദരിയുടെ കൂടെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. ഇനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് പറയണത് കേട്ടോ. നോക്കൂ. ദ ഫാറ്റ് ഡാർക്ക് ആൻറ്റ്, നല്ല കറുത്ത് തടിച്ച ഒരു അമ്മായിയാണ്. വിത്ത് ഫ്ലാറ്റ് നോസ്, പതിഞ്ഞ മൂക്കാണ്. വാസ് എ 50-year-old widow. എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ഏകദേശം 50 year, ഒരു 50 വയസ്സുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾഡ് വിഡോ, എന്താ ഒരു ഓൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വയസ്സായ. വിഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? വിധവ. വിഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധവ. വിധവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയ സ്ത്രീനെയാണ് നമ്മൾ വിധവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കൂ. എ ഫാറ്റ് ഡാർക്ക് ആൻറ്റ് വിത്ത് എ ഫ്ലാറ്റ് നോസ് വാസ് എ 50-year-old widow. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. She had a son in the army who sent her 20 rupees every month. She was known to be a tight-fisted woman. She had no land of her own. She lived in a hut on a plot owned by Pumangalam family, for whom she worked as a maid. The money sent by her son was deposited in a private bank. But after a few months, the bank collapsed. The loss of money was unbearable to her, and she started showing the signs of insanity. Okay, so in this paragraph also, they are telling about the aunt. Okay, so let's look at the details. Okay, നമുക്കൊന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് ആൻറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഷീ ഹാഡ് എ സൺ ഇൻ ദ ആർമി ഹു സെൻഡ് ഹെർ 20 rupees എവ്രി മന്ത്. ഇനി ആൻറ്റിക്ക് ഒരേ ഒരു മകനാണുള്ളത്. ഇനി ആ മകൻ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഹീ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ആർമി. പട്ടാളത്തിലാണ് ആ മകൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എവ്രി മന്ത് ഹി യൂസ് ടു സെൻഡ് 20 rupees ഫോർ ഹിസ് മദർ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ മാസവും അവൻ ഒരു 20 രൂപ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, പണ്ടത്തെ കാലമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 20 രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പൈസയാണ്. ഓക്കെ, ഷി നോൺ ടു ബി എ ടൈറ്റ് ഫിസ്റ്റഡ് വുമൺ. ഓക്കെ, ടൈറ്റ് ഫിസ്റ്റഡ് വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിശുക്കിയായിരുന്നു ആര്? നമ്മുടെ ആൻറ്റി. അപ്പം മകൻ ആർമിയിലാണ്, എല്ലാ മാസവും 20 രൂപ അയച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ്? അമ്മായി ഒരു പിശുക്കിയാണ്. ഓക്കെ, ഷി ഹാഡ് നോ ലാൻഡ് ഓഫ് ഹെർ ഓൺ. അവൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട്, അതായത് ആൻറ്റിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഷി ലീവ്ഡ് ഇൻ എ ഹട്ട് ഓൺ എ പ്ലോട്ട് ഓൺഡ് ബൈ പൂമംഗലം ഫാമിലി, ഫോർ ഹൂം ഷി വർക്ക്ഡ് ആസ് എ മെയ്ഡ്. So this auntie is living in the Pumangalam land. പൂമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തറവാട്ട് പേരാണ്. ആ തറവാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ആൻറ്റി ഒരു കുടിൽ കെട്ടി താമസിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ പൂമംഗലം ഫാമിലി. ആ പൂമംഗലം ഫാമിലിയിൽ ഇവൾ ഒരു സെർവൻ്റായിട്ട്, അതായത് ഈ ആൻറ്റി ഒരു സെർവൻ്റായിട്ട്, ഒരു വേലക്കാരിയായിട്ടാണ് അവളവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ മണി സെൻഡ് ബൈ ഹെർ സൺ വാസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിയുടെ മകൻ ഒരു പട്ടാളത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, 20 രൂപ അയച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. സോ ഷി പുട്ട് ഓൾ ദ മണി ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്. ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ ഈ ആൻറ്റി ഈ ആഴ്ച തരുന്ന 20 രൂപയൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ചു. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ദ ബാങ്ക് കൊളാപ്സ്ഡ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ബാങ്ക് പൊളിഞ്ഞു. ബാങ്ക് പൊളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അതായത് ബാങ്ക് വളരെയധികം നഷ്ടത്തിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അതിലിട്ടിരുന്ന പൈസയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻറ്റിയുടെ പൈസയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. The loss of money was unbearable to her and she started showing signs of insanity.
അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി, ആ ബാങ്ക് പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ അവൾ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന പൈസയൊക്കെയും അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ആൻറ്റിക്ക് സയൻസ് ഓഫ് ഇൻസാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു വട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്തിൻ്റെ സയൻസ് സിഗ്നൽസൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ടേൺ യുവർ പേജ്. She took out all her anger on her niece Lily. She behaved like a devil to her niece and nephew and often beat them up. She hated the children going to school. She ordered them to draw water from the well, wash the clothes and do all the cooking. സോ ആൻറ്റി അവരോട് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യാതെ, അതായത് ലില്ലിനോടും ബിയുടെ അടുത്തും എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഷി ടുക്ക് ഔട്ട് ഓൾ ഹെർ ആങ്കർ ഓൺ ഹെർ നീസ് ലില്ലി. അപ്പോൾ ഈ പൈസയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി അവൾക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ വിഷമവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ തീർക്കുക അവളുടെ ബന്ധുവായിട്ടുള്ള ആരുടെ നേമത്താണ്, ലില്ലിയുടെ. ഓക്കെ, ഷീ ബിഹേവ്ഡ് ലൈക്ക് എ ഡെവിൾ, ഒരു പിശാചിൻ്റെ പോലെയാണ് ലില്ലിയോട് അവൾ പെരുമാറിയത്. ആൻഡ് നെവ്യൂ വാസ് ഓഫൺ ബീറ്റ് ദം അപ്പ്. എന്നിട്ട് ചില സമയത്തോ നമ്മുടെ ലില്ലിനെയും ബേബിനെയും അവർ അടിക്കാറ് വരെ ഉണ്ട്. ഷീ ഹേറ്റഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ. ഏറ്റവും ദേഷ്യം, ഈ ആൻറ്റിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യം അവർ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും അധികം ദേഷ്യം, വെറുപ്പ്, അത് ഇഷ്ടമല്ല ആൻറ്റിക്ക്. ഷീ ഓർഡേർഡ് ദം ടു ഡ്രോ വാട്ടർ ഫ്രം ദ വെൽ. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ പണികളും ഈ കുട്ടികളാണ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നത്. ഡ്രോ വാട്ടർ ഫ്രം ദ വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം, കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരണം. വാഷ് ദ ക്ലോത്ത്സ്, ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ കഴുകണം. ഡു ഓൾ ദ കുക്കിംഗ്, ആ വീട്ടിലുള്ള പാചകത്തിൻ്റെ അതായത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലൊക്കെയും ഇവർ രണ്ടാളും തന്നെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാര. Baby was 11 years old and was studying in the class 4. Lily, 3 years younger, was in class 2. They were perhaps the poorest children in the school. So in the next paragraph, the author is telling about their age. Okay. Baby was 11 years old. Babyയുടെ വയസ്സ് എത്രയാ? 11 വയസ്സാണ്. ആൻഡ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ദ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അതായത് 4ാം ക്ലാസ്സിലാണ് ബേബി പഠിക്കുന്നത്. 11 വയസ്സാണ്. ലില്ലി 3 years യങ്ങർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം, ബേബിയേക്കാളും 3 വയസ്സ് കുറവാണ് ആർക്ക്, ലില്ലിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 11ൽ നിന്ന് 3 പോയാൽ എത്രയാ, 10, 9, 8 വയസ്സ്. ഓക്കെ, 8 വയസ്സാണ് ആർക്ക്, ലില്ലിക്കുള്ളത്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ക്ലാസ് 2. അവൾ 2ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ വേർ പെർഹാപ്സ് ദ പുവറസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദെയർ സ്കൂൾ. ഒരു പക്ഷേ അവരായിരിക്കാം അവരുടെ ആ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറിബഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് പാസേജ് ടു. Okay, so now let us go to the question answers. That is the 7th question. How does the author describe the aunt? ഇതിൽ ഓഥർ, അതായത് നമ്മുടെ മുട്ടത്തുവർക്കി, എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ആൻറ്റീനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആ സെൻറ്റൻസ് ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ പല ആവർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, 8th question. Do you think children should do such work? Why? So in this story we studied that the auntie used to order them to do all the works at their home. ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു അല്ലേ, ആൻറ്റി ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്യാനായിട്ട് അവരോട് ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അത്തരത്തിലുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? യു ഹാവ് ടു സേ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ.
ഓക്കെ. ഇനി അങ്ങനെ അവരത് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇനി ചെയ്യണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളങ്ങനെ പറയുന്നത്? അതിനുള്ള കാരണം കൂടെ എഴുതണം. Okay, so I hope everybody understood today's class too. Okay, so let's wind up today's class. So again and again I'm telling, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. ടീച്ചർ വീണ്ടും പറയുന്നു, you have to read the text very well. നല്ല പോലെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനാണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവാനാണെങ്കിലും ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാണെങ്കിലും സാധിക്കുള്ളൂ. And if you want, you can write down the new words in your notebook. Have you understood? Not only the new words but also the meaning too. അറിയാത്ത വാക്കുകൾ എഴുതുക, അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതിൽ എഴുതിയിടണം. Okay, so with this I am winding up today's class, so we can meet at the next class. Okay, thank you children.